2021년 6월 13일자 뉴욕에 있는 그 국민일보 탑 기사로 올라온 내용입니다. 저희가 조금 후에 보게 될 이 동영상의 내용이기도 합니다. 미국 MBC 방송 아메리칸 갓 탤런트에서 그 골든 부저를 받은 제인 마르크 제프스키 이야기입니다. 그는 미국의 기독교 대학인 리버티 대학교 출신 현역 가수였는데 2% 생존 가능성을 가진 도전자였어요. 폐와 간에 척수에 암이 전이돼서 그가 의사에게 판정받은 것은 3개월. 그러나 그 3개월은 넘기 살았습니다. 생존 가능성은 2%였어요. 그럼에도 불구하고 그가 자기가 자작한 It's okay라고 하는 난 괜찮아. 또 다른 말로는 내 인생 마지막 해의 노래라고 하는 그 노래를 불러서 많은 청중과 심사위원들을 크게 감동시켰습니다. 진행자 중에 한 사람인 영국 사람이죠. 사이먼 코웰 독설가로 유명합니다. 그와 대화 중에 남긴 감동적인 그 대화가 저의 마음을 사로잡았는데 그 대화 내용은 다음과 같습니다. 지금 저의 생존 확률은 2%입니다. 하지만 0%는 아닙니다. 2%는 무엇인가 있다는 것입니다. 저는 사람들이 이것이 얼마나 놀라운 것인가를 알았으면 좋겠어요. 인생이 쉬워질 때까지 기다릴 순 없습니다. 내가 먼저 행복해지기로 결심해야 합니다. 이 동영상은 그 어떤 영상보다도 그 밑에 자막, 나눈 대화를 번역해서 자막으로, 물론 대화는 영어로 나옵니다. 이 자막을 잘 보시면서 은혜를 받고 동영상을 보신 후에 말씀을 함께 하도록 하겠습니다. I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. 아메리카 갓 탤런트의 나이트버드 제인 양이 하늘의 별이 되었습니다. 힘든 암투병 끝에 끝내는 31살의 젊은 나이로 사망을 하게 되었습니다. 암이란 병은 완치율이 겨우 2%라고 하네요. 하지만 아가텔 예선에서 그녀가 많은 사람들에게 희망을 주는 말을 했었는데요. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. 저도 아버지가 간암으로 돌아가셨는데요. 암이란 병은 정말 당사자도 가족도 모두 힘들게 하는 지독스러운 병입니다. 자, 이제는 제인의 마지막 방송 영상이 되어버렸는데요. 나이트버드 제인이 3개를 올려버렸었던 노래 골든버저 마지막 영상을 다시 한번 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 아가텔 제인의 예선 영상입니다. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. That's nice. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and you do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. All right, sing for us. Good luck. 자, 제인의 It's Okay. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah.
but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Losing all mine, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. 골든 무자를 받는 제인 양. 이게 불과 반년 전이에요. Everything about that is really special. Good for you. Good for you. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. 내 마음은 내 손에 달려 있습니다. 제인은 저 영상을 찍은 다음에 8개월 후에 하나님 곁으로 갔습니다. 2017년 유방암 진단을 받고 2019년 3개월 시한부 인생 판결을 받았어요. 한 곳에만이 아니라 폐와 간과 척수에 암이 전이돼서 생존 가능성은 2%였다고 합니다. 그가 죽은 다음에 그 가족들의 고백인데 그녀는 항상 웃음이 넘쳤고 행복했다라고 이야기합니다. 그 힘이 어디서 나왔느냐라고 물으니까 예수 그리스도와 음악을 통해 얻은 힘, 그것이 많은 사람들에게 희망을 전해주게 되었다라고 이야기합니다. 그러면서 본인의 고백이 하나님께서 한순간에 치유하실 수 있다고 또 좋은 것을 아끼지 아니하신다고 믿는다. 그러면서 가장 중요한 고백을 했습니다. 하나님께서 내 삶에 고난을 허락하지 않으셨다면 내 영혼에 일어난 기적도 경험하지 못했을 것이다. 그는 예수님은 자신의 소망이라고 고백합니다. 그리고 예수님은 자신의 힘의 원천이라고 고백했어요. 2%의 희망을 갖고 그는 골든 부저에 아메리칸 갓 탤런트에 도전해서
많은 사람들에게 감동을 주었고 그는 세상을 떠났지만 지금까지도 저 영상은 많은 이들에게 희망이 되고 있습니다. 우리가 믿는 하나님, 우리가 믿는 예수님, 우리가 받은 구원, 이것은 2%가 아니라 100% 완벽한 것입니다. 아멘. 2%의 생존 가능성을 갖고도 엄청나게 많은 사람들에게 지금도 저 영상을 통해서 큰 도전을 주고 많은 환자들에게, 역경에 있는 사람들에게 희망을 주고 있는데, 내가 믿고 있는 복음은 100% 완벽한 사실이며 어마어마한 능력을 갖고 있습니다. 아멘. 그래서 우리는 완벽한 승리, 오늘 제목처럼 구원의 확신과 능력을 갖고 승리하는 삶, 열매 맺는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리가 복음을 몰랐을 때는 어둠 속에서 지옥 백성으로 고통당하며 살 수밖에 없었어요. 심지어는 내가 어디서 와서 어디로 가는지 지성적인 갈등과 방황 속에 살았습니다. 그러나 구원받은 이후에 우리는 하나님의 자녀요, 나의 인생의 목표는 분명해졌어요. 방황과 갈등이 아니라 어떻게 하면 하나님 뜻대로 하나님이 주신 것을 누리며 살 수 있을까? 그래서 우리의 사는 목표는 분명해졌어요. 하나님께 영광을 돌리는 것이고 내게 주신 사명을 감당하는 헌신의 삶이다. 그리고 하나님 자녀다운 삶, 그것은 예수님을 닮아가는 삶인데, 놀랍게도 죄인이라고 하는 그 여주인공이 하나님이 자기에게 허락하신 그 고난이 오히려 영적인 깊은 속에서 항상 기뻐할 수 있는, 그리고 죽음을 두려워하지 않고 죽음과 담대해질 수 있는, 그리고 자기 인생이 얼마 남았는지는 의사는 3개월이라고 이야기했지만 2017년에 3개월 판정받은 것으로부터 몇 년을 더 그는 살았죠. 하나님께서 우리에게 정말로 원하시는 것은 무엇일까? 머리로만 믿어지는 것이 아니라, 우리의 혼의 세계로만 인정되어지는 것이 아니라, 우리가 성령의 강력한 기름 부으심과 임재 속에 그대로 믿어지는, 그래서 기적과 표적이 따르는 삶을 살기를 원하십니다. 아멘. 구원의 확신, 구원의 능력으로 완벽한 승리를 누리는, 그래서 이 세상 어느 누구보다도 가장 행복한 삶을 살기를 원하십니다. 왜냐하면 많은 사람들은 사탄에게 억눌려 있어요. 하나님이 주신 이 세상에서의 모든 창조물, 피조물 중에서도 가장 위대한 피조물인데 사단에게 억눌려 거짓으로 사라지고 있다는 겁니다. 그러나 우리는 복음의 능력으로 사단과의 싸움에서 100% 완벽한 승리를 가져왔습니다. 그렇기 때문에 나만 누리는 것이 아니라 이 엄청난 복음의 능력, 그 영적 세계를 우리가 체험한 다음에 나의 이웃에게, 아직도 그 세계를 모르는 자들에게 가르쳐 주어야 합니다. 그래서 그들이 어둠으로부터, 좌절과 절망으로부터 희망의 세계로 돌아올 수 있도록 우리가 징검다리 역할을 해주셔야 돼요. 복음은 아주 간단합니다. 3가지로 이야기할 수 있어요. 예수님께서 십자가에 죽으셨어요. 그리고 십자가에서 승리하셨습니다. 그것은 부활로 입증이 됐어요. 그런 다음에 그 십자가에서의 죽으심 이후에 승리하시고 부활하신 그 어마어마한 능력을 우리에게 주어 그 안에서 참된 복을 누리게 하십니다. 아멘. 그런데 이게 안타까운 것은 많은 이들이 머리로 믿어요. 혼의 세계로 믿어요. 그리고 심지어 크리스찬들조차도 믿어요. 안 믿는 게 아니에요. 믿는데 능력이 안 나타나요. 왜? 그것은 혼의 세계에 머물러 있기 때문에, 머리로 지식으로 믿기 때문에. 본인은 지식으로 믿는다고 생각하지 않아요. 그러나 그 믿음이 하나님이 원하시는 믿음의 수준에 이르지 못하기 때문에 가난하기의 믿음, 어린아이의 믿음, 청년의 믿음, 성장은 하고 있지만 기적과 표적이 따를 수 있는 믿음에 이르지 못하니까 스스로도 안타깝고, 그러다 보니까 여기까지인가 보다라고 생각합니다. 자, 먼저 10절을 보면 예수님께서 십자가에 죽으신 그 사실을 이렇게 가르쳐 줍니다. 10절에 보시면 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨다. 십자가에서 죽으셨어요. 그리고 나 대신에 고통을 겪으셨어요. 하나님은 우리가 하나님과 사랑을 나누며 교제하는 행복한 존재로 창조해 주셨습니다. 그리고 에덴 동산을 주셨어요. 그런데 아담과 하와의 타락으로
말씀을 어김으로 그의 대가는 죽음으로 올 수밖에 없었어요. 그리고 하와에게는 잉태의 고통을, 그리고 아담에게는 땀 흘려 일해야만 먹고 살 수 있는, 그래서 땅이 저주를 받아 엉겅퀴를 내고 피땀을 흘려야만 먹을 수 있는 세상이 돼버렸어요. 오늘 우리가 이 땅에서 병들고 죽고 고통 속에 살 수밖에 없는 이유가 아담과 하와의 타락으로 인하여 원죄가, 자범죄가, 그 저주가 우리에게 이르고 있다. 그러나 우리는 예수 그리스도의 십자가 보혈로 이것을 완벽하게 끊어내야 합니다. 그래야만 우리가 승리할 수 있는 것이에요. 이 죄악의 대가, 저주의 형벌은 죄 없는 이가 그것을 대신 자신의 목숨으로 갚아야만 끝나게 돼 있어요. 그렇기 때문에 하나님께서는 예수님에게 십자가에서의 죽음으로 이 모든 형벌을 감당하게 하셨습니다. 아멘. 그래서 우리가 예수님을 나의 구원자, 주님으로 믿는 그 순간 우리는 영안이 열리게 되고, 영안이 열려서 말씀을 깊이 들어가게 되면 말씀 안에서 십자가를 그대로 믿습니다. 아멘. 자, 십자가에는 무엇이 못 박혔죠? 예수님만 못 박혔나요? 내가 십자가에 못 박힌 예수님, 그곳에서 죽음으로 생명으로 갚으셨고 승리하신 예수님을 믿는 그 순간 나의 원죄뿐만 아니라 모든 자범죄도 십자가에 못 박혔습니다. 아멘. 아멘으로 받으시는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 속으로 아멘하는 것도 중요하지만 내가 스스로 담대해질 수 있도록 입을 크게 열어 아멘, 아멘하며 말씀을 받을 때 놀라운 역사가 일어납니다. 이 영의 세계는 바로 나의 삶을 변화시켜요. 그래서 사탄이 가장 두려워하는 게 예수께서 십자가에 승리하신 것이에요. 그래서 그것을 방해하느라고 예수님이 40일 금식하셨을 때 마귀는 교묘하게 시험하셨어요. 그리고 예수를 믿고 우리가 그 안으로 들어가 그 풍성한 십자가의 죽으심에 따르는 그 이후를 우리가 누리지 못하도록 영적으로 우리가 열리게 되면 우리는 완전한 해방을 받았습니다. 우리의 육은 흙으로 돌아가지만 우리의 영은 거칠 것이 없는 것이죠. 그래서 영의 세계에서 우리는 완전히 해방되었고 자유로움을 누리게 되었어요. 지금까지 나를 누르고 있던 것이 질병이든 가난이든 또 어떤 못된 습관이든 내가 끊고 싶어도 중독성이 있어서 끊어지지 않던 습관까지도 내가 온전한 믿음을 갖고 나사렛 예수 이름으로 명령할 때 그 습관은 끊어지고 그 습관은 바뀌어집니다. 심지어는 성격까지도 바뀌어지는 거죠. 세상의 법칙은 보는 것을 믿어요. 백문이 불여 일견이다. 아는 것이 힘이다. 이렇게 이야기합니다. 그러나 신앙의 세계는 전혀 달라요. 신앙의 세계는 보는 것을 믿는 게 아니라 우리가 믿는 것을 봅니다. 아멘. 그래서 우리가 믿었을 때 소망 가운데 그것은 반드시 이루어진다는 확신을 갖게 되는 것이에요. 이 영적인 진리를 깨닫지 못하면 육의 세계에 머뭅니다. 바꿔 이야기하면 열심히 교회를 다녀가지고 지식적으로 많이 알아요. 혼의 세계로는 알아요. 그래서 마음으로는 믿어요. 그러나 마음으로 믿어서 의에 이르는 것은 있지만 그러나 힘이 이루어지지를 못해요. 우리가 성령의 강력한 기름 부으심을 받는다고 하는 것은 지식적으로 마음으로 혼의 세계로만 믿는 게 아니라 영적으로 믿어집니다. 그래서 나의 영 안에 성령께서 임하시고 그 성령의 도우심으로 말씀이 믿어져요. 이 믿음에는 두 가지가 크게 있습니다. 첫째는 구원받을 만한 믿음. 그래서 오직 은혜 가운데 예수님을 나의 구원자 주님으로 영접하여 믿음으로 구원을 받습니다. 자, 이것은 하나님의 은혜 가운데 하나님이 택한 누구에게나 다 주어져요. 그런데 내가 예수님을 믿고 구원받았다고 해서 기적과 표적이 따르는 역사가 일어나지 않습니다. 구원받은 이후에 내가 젖먹이라면, 갓난아기라면 신령한 젖을 먹고 어린아이의 믿음으로, 청년의 믿음으로 계속해서 성장해 가야 합니다. 그래서 기적과 표적이 따를 수 있는, 내가 믿고 나사렛 예수 이름으로 선포했을 때 겨자씨만 만한 믿음이 있어도 산을 들어 바다로 보낼 수 있는 그런 역사가 일어나는 믿음을 가져야 합니다. 이것은 저절로 생겨지는 게 아니라 말씀을 훈련받고 말씀을 배우고 그 말씀이 믿어지며 믿어진 것이 머리로만 믿어지는 게 아니라 마음으로만 믿어지는 게 아니라 나의 영 안으로 들어와
그대로 믿어지는 믿음, 그래서 기적과 표적이 따를 수 있는 믿음을 가져야 합니다. 제인이라는 여인은 그 동영상을 찍은 다음에 가탈란트에서 녹화를 진행하다가 건강이 악화돼서 도중 하차합니다. 그러고서는 병원에서 8개월 만에, 그 영상 찍은 이후 8개월 만에 목숨을 잃게 돼요. 그런데 그는 주변 사람들이 간증하듯이 항상 밝았고 긍정적이고 많은 사람들에게 도전을 줬어요. 어떻게 그럴 수 있을까? 그것은 고난 가운데 자신을 들어서 역사하시는 하나님의 임재하심과 하나님의 사랑과 하나님의 역사하심을 볼 수 있는 믿음의 눈을 가졌습니다. 그러니까 죽음을 두려워하지 않는 것이에요. 우리가 지금 되어지는 것을 놓고 봤을 때 내 발등에 떨어진 불만 놓고 보면 뜨겁습니다. 대한민국의 지금 현재 상황을 보면 소망이 없어요. 그러나 우리는 세상의 법으로 보는 것이 아니라 믿음의 눈으로 바라봤을 때 소망이 있습니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 통하여 복음 통일이 이루어지게 할 것이고 북방 선교를 감당하며 하나님 나라가 확장되는 일에 끝까지 쓰임받게 하십니다. 그래서 우리는 무엇을 가져야 돼요? 믿음을 가져야 돼요. 이미 구원받은 하나님의 백성입니다. 그러면 나의 삶을 통하여 기적과 표적이 따를 수 있는 믿음, 이 믿음을 가지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리는 말씀을 배워야 되고 이 말씀이 삶에 적용될 수 있도록 훈련을 해야 합니다. 성경을 읽는 것만으로 은혜가 될 수도 있어요. 그러나 내가 사모하는 마음을 갖고 성경을 읽다가 보면 이해되지 않는 부분이 있어요. 처음서부터 강력하게 성령이 역사하셔서 66권을 다 성령의 은혜 가운데 돌파하는 사람은 극히 적습니다. 그러면 대다수는 성령의 은혜가 있을 때는 이 말씀이 꿈틀꿈틀 살아서 역사하고 이 말씀을 읽다가 눈물을 흘리고 감동하고 말씀 안으로 들어가지만 그것은 어느 순간이에요. 나머지 부분에 대해서는 우리가 좋은 목회자를 만나서 말씀을 공부하고 그 말씀이 삶에 적용될 수 있도록, 그리고 적용하다 보면 될 때도 있고 안 될 때도 있었을 때 안 될 경우에는 어떻게 해야 하는가, 이것을 우리는 신앙 훈련이다 이렇게 이야기합니다. 이런 훈련 과정을 거치지 않고 하나님 앞에 쓰임받을 수는 없어요. 모세는 왕궁에서 40년 동안 당대의 최고의 학문을 갈고 닦았어요. 그러나 하나님은 그때 모세를 쓰지 않았습니다. 그것은 혼의 세계에서의 최고의 학문이었죠. 그리고 지도자로서의 세움을 받았습니다. 그러나 일국의 왕자, 왕이 서열 1순위였던 모세가 졸지에 가장 천한 신분, 목동이 돼서 그것도 처가살이를 통하여 자존심이 구겨질 대로, 그리고 주변에는 양치는 것을 도와주는 그 개와 양떼들 이외에는 아무것도 없는 적막한 상황 속에서 40년 동안 연단을 받습니다. 낮아지는 훈련이겠죠. 하나님과의 영적인 깊은 교제 속에. 그러나 모세는 하나님이 자신과 함께하고 있음에도 그것을 깊이 깨닫지는 못했어요. 그래서 하나님이 부르실 때 80세가 되어 불렀을 때 4번 내지 5번을 자기는 할 수 없다라고 거절을 합니다. 사도 바울도 하나님을 향한 열심히 예수 믿는 사람들을 핍박하는 것으로 오해했어요. 그러나 인격적인 예수님을 만난 다음에 자기가 핍박했던 예수가 참된 진리요 하나님의 아들이시며 자신을 위하여 십자가에 죽으셨다는 사실을 깨닫고 그는 복음 전도자로 변화가 일어납니다. 바로 무엇인가를 하려고 했었을 때 부작용이 생겼어요. 그래서 다소로 내려가 집거하며 하나님의 방법에 의해서 그가 다시 훈련받은 다음에 쓰임을 받습니다. 우리가 예수님께서 십자가에서 나를 위하여 죽으셨다는 사실이 100% 그대로 믿어진다면 놀라운 기적과 표적이 따릅니다. 반드시 성령의 능력과 성령의 권능에 사라져요. 믿음은 내가 믿는 것이 아니라 믿어지는 것입니다. 아멘. 같이 해봅니다. 믿음은 믿는 것이 아니라 믿어지는 것이다. 이 믿어지는 믿음, 그리고 말씀이 그대로 믿어지며 성경 말씀 전체가 그대로 믿어지며 불합리한 것까지도 내가 아멘으로 받을 수 있고 전혀 의심이 없는 상황, 그 상황이 되면 나의 삶에 놀라운 기적과 표적이 일어나며 성령의 역사가 일어납니다. 그런 역사의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
왜 그럴까? 그것을 예수님께서 십자가에 승리하셨기 때문에 그래요. 11절을 같이 선포합니다. 11절입니다. 시작. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하시리로다. 아멘. 자, 예수님께서 십자가에 이루신 것은 바로 10절에 있어요. 10절에 보면 하나님은 예수님을 십자가에서 죽게 하셨어요. 그래서 그에게 상함을 받게 하셨고 10절에 보니까 질고를 당하게 하셨다. 그리고 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이고 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하게 된다. 십자가에서 사단과의 싸움에서 완벽한 승리, 죽음으로 죄 없는 자신의 생명으로 그 죽음의 대가를 치름으로 하나님의 뜻을 완벽하게 이루셨습니다. 그래서 11절에 보니까 친히 죄악을 담당하셨다. 그러면서 11절 앞절에 보니까 예수님은 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여기셨다라고 돼 있어요. 그리고 나의 의로운 종이 무엇으로 많은 사람을 의롭게 해요? 자, 거기에 아주 중요한 부분이 있습니다. 나의 의로운 종이 무엇으로 많은 사람을 의롭게 하며 무엇으로? 지식으로. 자기 지식. 자기 지식이 뭐예요? 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 내가 행하는 것은 내가 자유로 내 마음대로 행하는 게 아니라 누구의 뜻대로 행한다고 그랬어요. 아버지의 뜻대로. 아버지께서 하라고 하신 것을 내가 한다. 이것이 예수님의 지혜예요. 지식이에요. 그러니까 아버지로부터 받은 것. 그러면 바꿔 이야기하면 우리가 예수님을 닮아가는 삶을 사는 것을 다른 말로는 우리는 복음이라고도 이야기할 수 있습니다. 예수님이 십자가에 죽으셨고 그러면 그 전에 예수님은 우리를 위하여 이 땅에 오셨어요. 탄생, 십자가에 죽으심, 그리고 부활하심, 그리고 보혜사 성령까지 보내주셨습니다. 그래서 예수님을 나의 구원자여 주님으로 영접하게 되면 우리는 승리하는 자가 되며 의로운 자가 됩니다. 자, 11절을 보니까 나의 의로운 종이 무엇으로 많은 사람을 의롭게 했어요? 지식으로. 자기 지식으로. 그것은 예수님의 십자가 구원의 사실. 이것을 우리는 복음이라고 이야기하며 이 복음을 철저히 받아들이게 될 때 나는 하나님이 인정할 만한 의로운 자가 되어집니다. 예수님께서 십자가에 승리하신 것은 누구를 위해서 승리하신 거예요? 물론 하나님 아버지의 뜻을 이루신 것이지만 결과적으로 그 혜택은 누구에게 왔어요? 나에게 왔습니다. 우리에게 왔습니다. 아멘. 그래서 이 믿음으로 이 사실을 믿기만 하면, 영접만 하면 그 권세는 모두 누구의 것이 됐어요? 나의 것이 되었습니다. 아멘. 그래서 11절에 보면 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여긴다. 왜? 예수님을 믿으면 의로운 자가 되니까. 사탄은 우리를 미혹합니다. 예수님께서 십자가에 이루신 이것은 어마어마한 사실이에요. 그렇기 때문에 어떻게 해서든 간에 사탄은 이 복음 안으로 들어가 말씀이 믿어지며 복음을 그러니까 예수님을 나의 구원자 주님으로 영접하여 하나님의 놀라운 자녀로서의 특권이라든가 권세를 누리지 못하게 만들어요. 그래서 뭐라고 해요? 야, 구원은 그렇게 받는 게 아니야. 너가 선한 일을 해야 돼. 너 지난주에 주일도 성수 못했잖아. 이렇게 정죄의식을 갖고 하나님이 주신 것을 누릴 수 있는 그 특권을 자꾸 침해시키는 거예요. 우리를 잘한다라고 치켜 세우는 것이 아니라 어떤 잘못을 꼬집어내가지고 그게 자범죄임에도 불구하고 하나님과의 관계가 단절되는 것처럼, 그래서 내가 선한 일을 했기 때문에 하나님 앞에 선 것이 아니라 우리는 오직 믿음으로 구원받았습니다. 사탄은 이것을 인정 못하게 만드는 거예요. 그래서 율법을 가지고, 행위를 가지고 하나님께 나가게 합니다. 사탄은 율법의 잣대로 우리를 짓눌러요. 가장 대표적인 게 주일 성수 못한 것을 가지고 죄의식을 불어넣습니다. 주일 성수는 우리가 이렇게 생각하면 돼요. 다윗이 사울 왕과 주변의 대적들로부터 쫓기더라도 다윗은 마음의 상처를 갖지 않습니다. 바꿔 이야기하면 하나님이 살아계심을, 만약에 다윗이 죽음의 두려움을 느낀다든가 그 상황에 대해서 불평과 불만이 있었다면 사울 왕을 죽일 기회가 있었을 때 옳거니 하고 사울 왕을 죽였을 것이에요. 그러나 사울 왕의 옷자락을 비고
그가 썼던 물병과 창을 가지고 건너편 언덕에서 사울왕에게 왕이시여 왜 나에게 이렇게 하십니까? 하면서 그 벤 옷자락과 그 창과 칼을 물병을 보여주면서 그러나 옷자락을 빈 것도 회개를 했어요. 왜? 살아계신 하나님을 믿는 믿음이 있기 때문입니다. 죽음의 두려움이 아니라 하나님이 기름 부은 자의 옷자락을 해했다라고 하는 자책이에요. 우리가 예수님께서 십자가의 승리하심을 믿기만 하면 하나님이 나에게 역사하시는 이 모든 것을 이루어갈 수 있는 은혜가 됩니다. 자, 다윗은 그러한 상황을 시편 23편 5절에 이렇게 이야기합니다. 이것이 우리에게 큰 위로가 됐으면 좋겠습니다. 같이 갑니다. 시작. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 아멘. 부족함이 없는 삶을 살고 있다, 이런 얘기예요. 자기를 따르는 500여 사람을 먹일 식량이 매번 부족했어요. 그리고 사울왕의 집요한 죽음의 위협이 있었어요. 그럼에도 불구하고 원수의 목전에서 진수성찬을 차려주시고 그 진수성찬을 먹는다. 오늘 지금 진수성찬이 차려져 있습니다. 성령의 도우심으로 우리는 찬양과 기도와 말씀 가운데 진수성찬을 취하면 하나님의 놀라운 능력자로, 하나님의 자녀로 주님이 주시는 행복한 믿음 생활을 살게 됩니다. 그래서 다윗이 뭐라고 고백하는가? 원수의 목전에서 내게 뭘 차려주셨어요? 밥상을 차려주셨어요. 진수성찬을. 그래서 자기는 그것을 먹는다는 거죠. 그리고 머리에 뭘 바르셨어요? 기름을 부으셨다. 기름을 부으셨다는 건 우리 표현으로 이 시간 지금 성령의 기름 부으심이 임하여 있습니다. 성령에 사로잡히면 말씀이 그대로 믿어지고 십자가의 승리하심이 믿어지는 그 순간 우리는 놀라운 역사, 성령의 역사, 믿어지는 믿음에다가 기적과 표적이 따를 수 있는 믿음까지 하나님이 주십니다. 아멘. 자, 이와 같은 우리에게 하나님은 놀라운 복을 허락해 주셨어요. 자, 12절 같이 선포합니다. 12절 앞부분을 보게 되면 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 무엇을 받게 했어요? 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 뭐하게 하셨어요? 나누게. 여기서의 강한 자는 주님이셔요. 주님이 십자가에 이루시고 십자가 보혈의 능력을 누구에게 주셨어요? 나에게 주셨습니다. 이것을 분깃을 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하신다. 예수님은 우주 만물을 다스릴 수 있는 권세, 영원한 생명, 능력, 그리고 사랑, 부요함, 이 모든 것을 우리에게 주셨습니다. 그런데 이것은 어떻게 얻어요? 예수님을 영접하기만 해요. 나의 구원자 주님으로 믿기만 하면 돼요. 그러면 이 모든 이루어진 것이 누구의 것이 돼요? 나의 것이 되어집니다. 자, 이것은 우리가 잘 아는 요한복음 1장 12절의 약속입니다. 같이 하겠습니다. 시작. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. 믿는 자, 영접하는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 복음은 예수님이 탄생하셨고 십자가에 죽으셨고 다시 살아나셨어요. 그 사실을 믿기만 하면 주님이 십자가에서 이루어 놓으신 그 어마어마한 그 업적이 누구의 것이 되어? 나의 것이 되어 우리는 이 땅에서도 누릴 수 있습니다. 그래서 분깃을 나누는 자가 된다. 하나님의 분깃을, 내가 체험한 것을 나의 가족에게, 가장 가까운 사람에게, 그리고 전도 대상자에게 우리는 나누어 줍니다. 그때 놀라운 역사가 일어나고 전도 현장에서 성령께서 역사하심을 보게 돼요. 그렇기 때문에 내가 할 일은 이제 뭐만 하면 돼요? 믿음으로 예수님을 나의 구원자, 주님으로 영접한 하나님의 자녀가 되었으니까 우리는 나의 생애를 통하여 기적과 표적이 따를 수 있는 성령의 충만함을 받으셔야 합니다. 그를 위하여 우리는 신앙 훈련이 필요한 것이에요. 자, 예수님이 십자가에 승리하심으로 우리가 믿고 무엇을 얻을 수 있을까? 이미 잘 아는 네 가지 축복을 살펴봅니다. 자, 먼저 요한복음 10장 10절 말씀이 이것을 간접적으로 가르쳐 줍니다. 같이 하겠습니다. 시작. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 아멘. 자, 우리는 예수님을 나의 구원자 주님으로 믿는 그 순간 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 오늘 11절에 주신 말씀처럼 존귀한 자와 함께 몫을 받을 뿐만 아니라 탈취한 것을 나누는 자가 되었어요.
그래서 요한복음 10장 10절처럼 우리는 영원한 생명을 받았습니다. 우리는 지금 이미 하나님 나라 생명록에 이름이 기록되어 있는 천국 백성입니다. 그리고 주 안에서, 예수 안에서 영적으로 완전한 자유함을 누릴 뿐만 아니라 주님이 주시는 권세로 우리는 이 땅에 죽어가는 영혼을 살려내는 일까지 우리가 책임질 수 있는 능력자가 되었습니다. 아멘. 우리가 복음을 전할 때 당장 열매가 안 나타날 수도 있어요. 그러나 씨를 뿌리게 되면 그 씨를 뿌린 것을 거두시는 이는 하나님이심을 우리는 믿습니다. 복음의 씨를 뿌리게 되면 복음의 열매는 때를 따라 하나님께서 맺혀지게 만들어 주셔요. 예수님이 십자가에서 승리하신 것을 우리가 믿는 그 순간 하나님의 자녀로 이와 같은 영적 권세가 회복되어 있어요. 그리고 우리는 이 땅에서 성령 안에서 주님이 허락하시는 모든 것을 행할 수 있는 능력자가 되었습니다. 자, 너무나 잘 아는 말씀 빌립보서 4장 13절 말씀 의지하여 능력자로 거듭납니다. 같이 합니다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 아멘. 앞서서 우리가 동영상에서 보았던 제인이라고 하는 여인, 2% 생존 가능성밖에 없지만 그것에 연민하지 않고 항상 밝고 긍정적인 에너지로, 그래서 그가 세상을 떠났지만 2002년이에요. 그러면은 3년이 지금 지난 지금도 그 동영상을 통하여 많은 사람들이 큰 은혜를 얻고 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 죽음을 초월할 수 있는, 자신이 언제 주님이 부르실지 몰라도 주님은 한순간에 자신의 모든 것을 완벽하게 치료할 수 있는 분이기도 하시고, 때로는 자신의 삶을 통하여 많은 사람들에게 선한 영향력을 끼치게도 만들어 주십니다. 그는 후자로 쓰임받았어요. 2%의 생존 가능성을 가지고 너무나 많은 사람들에게 큰 감동을 주고, 그러면 우리는 주의 손에 붙들려 모든 것을 행할 수 있는 능력자라는 사실을 믿었을 때 하나님은 우리를 통하여, 나를 통하여 이 모든 일을 이루어 주십니다. 이것을 어떻게 쓸 것인가? 내가 믿어지는 믿음을 어떻게 받을 것인가? 그것은 아주 간단합니다. 말씀과 기도 이외에 다른 방법은 없습니다. 그러나 우리가 사모합니다. 목마른 사슴이 목숨을 걸고 시냇물을 먹어야 살아가듯이 갈급하는 심령, 사모하는 심령을 갖고 말씀 속으로 들어가려 노력할 때 성령께서 반드시 도와주십니다. 또 내가 지금까지 훈련받은 신앙 훈련이라든가 말씀 공부라든가 이런 것을 통하여, 또 우리의 기도를 통하여, 그리고 하나님의 때가 되면 하나님께서 옳은 장중에 붙들어 우리를 사용해 주십니다. 그리고 우리가 구하는 기도가 반드시 응답됨을 확신할 수 있게 돼요. 기도 응답의 놀라운 축복입니다. 자, 이것은 마태복음 7장 7절, 너무나 많은 성경 구절이 있지만 대표적으로 마태복음 7장 7절 선포합니다. 시작. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요, 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요, 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 아멘. 예수님이 십자가에 나를 위하여 죽으셨다. 그리고 승리하셔서 부활하셨다. 그리고 그것을 믿어지게 하시기 위하여 승천하시며 보혜사 성령까지 보내주시오. 우리는 성령의 도움으로 이 모든 것이 그대로 믿어지는 은혜 가운데 살고 있습니다. 그럴 때 마태복음 7장 7절 말씀이 그대로 믿어져요. 믿어지지 않는다면 이 말씀이 믿어지게 해달라고 계속해서 기도할 때 어느 순간 믿어지면 구하면 주실 것이고, 찾으면 찾을 것이고, 문을 두드리면 반드시 열릴 것입니다. 지난주 주보에 묶으면 묶일 것이고 풀면 풀 것이라고 하는 그림을 봤습니다. 우리는 이 땅에서 천국 열쇠를 받은 자요. 그래서 내가 묶으면 묶이고 풀면 푸는, 그래서 영혼을 위하여 기도할 때 그가 사로잡힌 악한 영을 우리가 쫓아줄 때 그 영혼은 자유로우며 예수를 영접할 수 있는 역사가 일어납니다. 아멘. 이와 같은 능력을 내가 받았다. 이것을 머리로만 믿는 것이 아니라 믿어지는 그런 믿음, 기적과 표적이 따르는 믿음, 응답받는다는 확실한 믿음을 갖기 위하여 우리가 성령의 충만함을 받기 위하여 노력을 합니다. 궁극적으로 이 모든 것은 하나님이 우리에게 원하시는 것이에요. 이것은 예수님께서 십자가에서 승리하셨으므로 오직 믿음으로 누릴 수 있는 행복한 삶이요, 이것은 우리에게 주신 특권입니다.
우리는 반드시 이것을 누리셔야 합니다. 그래야만 나의 삶이 기쁘고 내 속에 샘솟는 기쁨이 있으며 기도할 때 성령께서 나와 함께 하심을 온몸으로 체험하며 우리는 성령의 임재 속에 기쁨으로 기도할 수 있습니다. 그렇게 될 때 나의 삶이 바꿔지죠. 그리고 내가 나만 받는 것이 아니라 나의 이웃에게도 이것을 나누어 주셔야 합니다. 오늘 본문의 제목처럼 완벽한 승리, 구원의 확신과 구원의 능력으로 승리의 삶, 그리고 복음의 비밀을 깊이 깨달아 죄인보다 더 대단한 삶을 살 수 있는, 우리는 100% 완벽한 승리의 삶을 살 수 있는 자로 지금도 쓰임받고 있기에 그와 같은 열매 맺는 삶을 누려가시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다.